آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کالا جادو کیا جلدی اثر کرتا ہے اور کالا جادو کن لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج اس موضوع پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے میرے انٹرو میں سن لیا ہوگا کہ کیا کالا جادو جلد اثر کرتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے مختلف لوگوں کی رائے جو ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن میں نے جو کتابیں اور جو مطالعہ جاتی چیزیں پڑھی ہیں اس کے بعد میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں، کیونکہ جو چیز کتاب سے اور کتابوں کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہے وہ موبائل کے گوگل سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو کتابوں کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ بندہ 5 وقت نمازی ہو تو اس پر کالا جادو اثر نہیں کرے گا۔ دیکھیں، اس کی دلیل میں دے دیتا ہوں۔ ایک بندے نے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں، باہر بارش ہوتی ہے، باہر اس کو جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہ چاہے پانچے کتنے بھی اونچے کر لے، وہ چاہے کچھ بھی کر لے، تو کیچڑ کے چھینٹے جو ہیں وہ اس کے کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص نمازی بھی ہو، ہر چیز کا وہ ہو، اس پر کالا جادو اثر کرتا ہے، بشرطے کہ وہ مسجد کے اندر رہے، باہر نہ نکلے۔ اور جب باہر نکلے گا اور گزرے گا تو اس پر جو ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہیں دنیاوی کثافتیں بہت سی بھری ہوتی ہیں، اس کے خون میں بہت سی کثافتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کالے جادو کو اٹریکٹ کر لیتی ہیں۔ کالا جادو ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اس پر کالا جادو ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں رکھنی چاہیے۔ اب دوسری بات جو ہے کہ کیا کالا جادو جلد اثر کرتا ہے، تو جیسے میں نے بتایا ہے، ایک قبالہ جادو ہے، ایک سفلی جادو ہے، ایک کالا جادو، ہانڈی والا جادو، یہ 3 قسم کے جادو ہیں۔ اب ان تینوں قسم کے جادوؤں میں سے پہلے جو 2 قسمیں ہیں، جس طرح قبالہ جادو یہودیوں کا جادو ہے اور دوسرا جو ہے وہ سفلی جادو ہے، تو سفلی جادو جو ہے وہ قبالہ سے بھی تیزی سے عمل کرتا ہے، اثر دکھاتا ہے، انسان کے جسم پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے، اس کو مختلف تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے اس انسان کو جس پر کالا جادو کیا گیا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تینوں جادو جو ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں، بعض جلدی ہوتے ہیں، بعض کچھ وقت کے بعد اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض کالے جادو تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر جب گرمی پڑتی ہے، دھوپ پڑتی ہے، تو تب وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب گرمی کے موسم میں اس پر تپش پڑتی ہے اور وہ گرم ہوتے ہیں تب زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ سفلی جادو جو ہے اور قبالہ جادو جو ہے یہ بہت جلد اثر انداز ہوتا ہے انسانی جسم پر۔ اب لوگوں کے سوالات کے جوابات جو ہیں، میرے پاس بہت سے لوگوں کے سوالات بھی ہیں۔ کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کیا کوئی نمازی جو ہوتا ہے تو اس پر کوئی کالا جادو ہو سکتا ہے؟ بالکل، نمازی جو ہے ہم ہی میں سے لوگ ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے جب مسجد سے باہر آتے ہیں تو دیکھیں ہم کسی ولیوں کی اولادوں میں سے تو ہیں نہیں، سیدھی سی بات ہے، ولیوں کی اولادوں میں سے تو ہم ہیں نہیں۔ ہمارے خون کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے مرکبات موجود ہوتے ہیں جس میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے، اور جس آمیزش کی وجہ سے یہ کالا جادو جو ہے اس شخص پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو کوئی بھی نہ کہے، in this world یہ جو دنیا چل رہی ہے اس میں تو کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ اس کے اندر حرام کا کوئی
जरा जो है वो भी नहीं है। ये तो कोई कह नहीं सकता, ना कोई दावा कर सकता है। या तो वो वली होगा, अगर वो वली नहीं है तो फिर उस पर जादू का असर होगा। अब देखिए, हर चीज के लिए एक दायरा कार होता है, हर चीज के लिए दायरा कार होता है। वो जब दायरे से निकल जाता है तो उस पर वो चीज असरअंदाज होती है। इसी तरह इंसान पर भी ये चीजें असरअंदाज होती रहती हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है कि जो वक्त गुजरता जाता है, जो वक्त गुजरता जाता है, इंसान के अंदर इर्तिका का अमल भी शुरू होता है। हराम हलाल इंसान के खून में शामिल होते जाते हैं। ना चाहते हुए भी मुंह से झूठ निकल जाता है, ना चाहते हुए भी मुंह से गालियां निकल जाती है, ना चाहते हुए गीबत निकल जाती है। जब ये तमाम बुराइयां इंसान के अंदर हलूल कर जाती हैं तो ऐसा इंसान इजी टारगेट हो जाता है शयातीन का। तो काला जादू इस वजह से भी असरअंदाज होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि सिफली जादू जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत जल्द असरअंदाज होता है। उधर सिफली इल्म जादू करने वाला जो है वो इल्मी सिफल करता है, सिफली जादू करता है, और यूं ही वो उधर जादू मुकम्मल करता है। उसके जो ताबे जिन्नात होते हैं, उस अमल के ताबे जिन्नात जो होते हैं, वो फौरन उस बंदे पर अटैक करते हैं, फौरन उस बंदे पे अटैक करते हैं। और इस जादू की खासियत ये है, इस सिफली जादू की खासियत ये है कि ये इंसान के अंदरूनी अज़ा, आंखें, नाक, कान, गला और अंदरूनी अज़ा, गुर्दे, दिल, फेफड़े, इन पर असरअंदाज होते हैं, पेट पे असरअंदाज, नाक पे असरअंदाज होते हैं। यानी उसके अफआल जो हैं उस पर असरअंदाज होके वो शो करते हैं कि वाकई इस पे हुआ है। और वो जादूगर को जाके बताते हैं कि जो काम तूने हमें सौंपा था हमने शुरू कर दिया और उस पर असर करना शुरू कर दिया। फिर जादूगर उसे आहिस्ता आहिस्ता बताता जाता है कि अब इसको सख्त करते जाओ, सख्त करते जाओ। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये जो जादू होता है, सिफली जादू जो होता है, इसके जब असरात नमूदार होते हैं तो मैंने अपनी पिछली भी इलाज में आपको बताया भी है कि फिर आपने क्या करना है, आपने डॉक्टरी इलाज करना है। देखें, हर जादू जो है, हर बीमारी जो है वो जादू नहीं हो सकती, हर बीमारी जादू नहीं हो सकती, हर दिल का आर्जा जादू नहीं हो सकता, हर फेफड़े का दर्द जो है वो जादू नहीं हो सकता, हर गुर्दे का दर्द जो है जादू नहीं हो सकता। ये बाज लोग जो हैं इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। इंसान के गुर्दों में दर्द होता है या पेट में दर्द हो जाता है या फेफड़ों में दर्द हो जाता है तो कोई ना कोई उठ खड़ा होता है कि देखे पहले इसको देख ले कि कोई जादू तो नहीं किया किसी ने। नहीं, पहले आपने हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर आपने ये करना है कि आपने मेडिकल चेकअप लाजमी करना है। इन नाम निहाद लोगों के भरोसे पे कभी भी नहीं रहना। मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, इन लोगों के चक्करों में ना पड़ना। पहले पहल जो है आपने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, मेडिकल चेकअप कराना है। वहाँ टेस्ट होते हैं, वहाँ मुख्तलिफ किस्म के तज्जिए होते हैं। जब डॉक्टर, एक MBBS डॉक्टर, उन तमाम तज्जियों के बाद आपको कोई दवाई लिख के देता है तो वो आपके लिए परफेक्ट होती है। हाँ, ये हो सकता है कि डॉक्टर ये कहे कि जो नमूने हमने लिए थे उनमें इसमें वो चीज नहीं पाई जाती जो इसमें जाहिर हो रही है, या वो बीमारी इस पे जाहिर इसमें मौजूद नहीं है। तो उस सूरत में आप किसी रूहानियात से ताल्लुक रखने वाले, हर ऐरे गैरे लटकन वालों के साथ आपने ताल्लुक नहीं रखना। वो जो हक, सच और सिर्फ सबसे पहले अल्लाह पर इतिकाद रखता हो। और एक बात कि ये जो
जिन्नात होते हैं, ये किन लोगों पर ज्यादा आते हैं, किन लोगों पर असर करते हैं, असरअंदाज होते हैं। अब देखें जिस तरीके से हमारा मुआशरा जा रहा है, जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से माशरती हालात है, जिस तरीके के सरकमस्टांसेस को हम अगर देखें, आप अपने इर्द गिर्द सरकमस्टांसेस को देख लें, कारोबार देख लें, रिज़्क देख लें, रिश्ते देख लें, कोई और चीज देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि हर चीज में कोई ना कोई मसला दरपेश जरूर है। अब जब इंसान डिप्रेशन में जब चला जाता है, डिप्रेस हो जाता है, माल की दौलत से या किसी कर्जे की वजह से डिप्रेस्ड हो जाता है, और वो डिप्रेशन इतनी उसकी खो जाती है कि उससे अल्लाह भी भूल जाता है, अल्लाह ताला की जात जो है वो उसके ज़हन से मौफ हो जाती है, वो अल्लाह पर इत्तिकाद छोड़ देता है। उसी वक्त वो टाइम होता है जब उस पर काला जादू असरअंदाज होता है। दूसरा, किसी ऐसे टाइम पे जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा हो, बहुत ज्यादा बकवासात कर रहा हो, मुंह से मुगल्लिज़ात निकल रही हो, तो उस वक्त भी शैतान इंसान पर असरअंदाज होता है और काला जादू उस पर असर करता है। तीसरा, ऐसी हालत जो कि इस्लाम में ममनू है, इस्लाम में ममनू है, मियाँ औरत और मर्द के दरमियान, औरत और मर्द के दरमियान ऐसी हालत जब आ जाती है तो उस वक्त भी काला जादू उन दोनों पे या एक पे असरअंदाज हो जाता है। काला जादू जो है दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर भी इसी तरह का इतलाक होता है। दूसरे जो मज़ाहिब, जिस तरह हिंदू हैं, यहूदी हैं, जिस तरह अंग्रेज हैं, जिस और कौमें भी ले लें, जब वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो उन पर ये चीजें ज्यादा जल्दी से असरअंदाज होती है, काला जादू असरअंदाज होता है। और अगर वो मुंह से ऐसी चीजें निकाले, गलत बातें निकाले, उन पर असरअंदाज होता है। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी के खुदाओं को बुरा मत कहो, क्योंकि वो भी तुम्हारे खुदा को बुरा कह सकते हैं। लिहाजा मैं ये चीज नहीं कहता कि वो अपने मंदिरों में जाते हैं तो फिर क्या होता है, अपने मंदिरों में जाते हैं तो अल्लाह और मददगार, उधर भी उनका अल्लाह ही मददगार होता है। ये गलत बात है कि घंटी बजाने वाला मंदिर में बैठने वाले की मदद अल्लाह नहीं करता। अल्लाह उसे रिज़्क भी देता है, वो देखता सुनता समझता नहीं है, अल्लाह उसे सब कुछ दे रहा होता है, सांस भी अल्लाह दे रहा होता है, हर चीज अल्लाह दे रहा होता है, लेकिन वो समझता बूझता नहीं है, वो उस चीज को जानता नहीं है। इसी तरह इस बनी इसराइल जो हैं, यहूदी जो हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने तो ज़ुबूर को अपने नुक्ता नजर से तब्दील किया हुआ है। हालांकि असल ज़ुबूर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया था कि मैं आखिरी नबी की, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आखिरी नबी की उम्मत बनूं। तो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनने की ख्वाहिश उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी की थी। अब जो चीजें भी उनमें होती हैं, जो चीजें इर्द गिर्द होती हैं, वो मुताबिकत रखती है आपके जहनी टेंशन से। जहनी टेंशन आप जितनी ज्यादा लेंगे, जितने आप मुंह से मुगलजात ज्यादा बोलेंगे, जितना आपका दिल दूसरे की बुराई ज्यादा चाहेगा, तो आपके अंदर जो है काला जादू जल्दी सरायत कर जाएगा। और इसमें कोई भी शक ना रखा जाए। और सुन, ये जो मुख्तलिफ, मैं किसी पे वो नहीं करता, सब अपने अपने अमाल के जिम्मेदार है। मैं अपने मुंह से निकले हुए हर लफ्ज का जिम्मेदार हूं, कियामत वाले दिन भी और दुनिया में भी इस बात का जिम्मेदार हूं कि मैं जो बात भी कहूंगा वो हक और सच की होगी। हक और सच क्या है?
حق اور سچ یہ ہے جب حق بات کو پکڑ لو تو اس پر قائم رہو. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان رکھو. اور گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر والوں سے ملتے وقت جو کلمات بتائے گئے ہیں وہ ادا کیا کرو. مثال کے طور پر گھر سے باہر نکلتے ہو تو آپ پڑھ لیا، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، دوسری بار یہ پڑھ لیا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سارا دن آپ ایک حفاظت میں رہتے ہیں اور آپ کے سامنے آنے والی مشکلات بھی ٹل جاتی ہیں. یاد رکھیں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، جب بھی گھر میں داخل ہوں، پھر بھی جو ہی دروازہ کھلے پہلی بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سلام بھیجیں گے. جو ہی سلام بھیجیں گے، ایک یہ سلام لوگ اس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو معمولی بات سمجھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. جب تم کسی کو کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ فوراً اس پر برکتیں اور سلامتی نازل کرتا ہے، اس پر ہر چیز اپنی سلامتی نازل کر دیتا ہے. تو دوسرا جب کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو اندر آ رہا ہوتا ہے اس پر بھی سلامتی ہو جاتی ہے. اس لیے پورا گھر محفوظ رہتا ہے، پورا گھر ہر بلا اور ہر شر سے محفوظ رہتا ہے. لہذا میری کچھ باتیں جو ہیں آپ یاد کر لیا کریں، ذہن میں بٹھا لیا کریں. میں جب بھی آؤں گا ایک صحیح بات کروں گا اور وہ بھی اللہ کے خوف سے اور اللہ کے لیے کروں گا، نہ کسی کو دکھاوے کے لیے، نہ کسی چیز کے لیے. میں جو بات بھی کروں گا آپ کی بھلائی اور اچھائی کے لیے کروں گا. اگلے موضوع تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ہاں، یہ بات میں آپ سے کرنا بھول گیا کہ یہ جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب لازمی کیا کریں. لائک کرتے ہیں میری باتیں، آپ کو اچھی لگتی ہیں یا نہیں لگتی. مختلف قسم کے انسان ہیں، کسی کو اچھی لگتی ہے کسی کو نہیں لگتی، کوئی دیکھ کے چلا جاتا ہے. لائک کر دیا کریں. اگر کسی کو مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا تو کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ بیان کریں. اگر اس کا مسئلہ بڑا ہوا تو میں اس کو اپنا واٹس ایپ نمبر دوں گا، تو وہ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے. لہذا اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.